اب وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور صرف ہمیں نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے جو پانی دے گا اس کو بھی اندر کروں گا، جو روٹی کھلائے گا اس کو بھی اندر کروں گا، جو کرسی بٹھائے گا وہ بھی، سب کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ یہ نہیں بتاتا کس قانون کے تحت کرے گا۔ 13 کا جلسہ حکومت کے اعصاب پہ سوار ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ اس حکومت کو گھر بھیج کے اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کروا کے لاہور میں تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا۔ صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب قمر زمان کائرہ کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا 13 دسمبر کا جلسہ حکومت کے اعصاب پر سوار ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جنرل سیکرٹری چودھری منصور، پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ سمیت دیگر بھی موجود۔ فیصل آباد میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ، بچی پر میں نے تشدد نہیں کیا، میڈیا نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سنگ دل ملزمہ سمینہ کا جرم سے انکار، جبکہ فوٹیج میں بچی پر ظالمانہ تشدد دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے سازش کے تحت کیس کمزور کیا، بچی پر تشدد کا میڈیکل نہیں کرایا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے وکیل حسان نیازی کی سٹی 41 سے گفتگو، کہا ملزمان معافی مانگنے کے بجائے بچی پر الزام ڈال رہے ہیں، چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خلاف یہ کیس مثالی بنائیں گے۔ افسوس یہ کہ پولیس نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں، جو فیصل آباد کی پولیس ہے، اور اس خاموشی کا فائدہ جو ملزم ہے اس کو پوری طرح اس نے اٹھایا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر روبینہ اقبال کیس مضبوط کرنے کے لیے کوشاں، پولیس نے سی پی بی ٹیم کو چکمہ دے کے بچی کو راتوں رات ساہیوال پہنچایا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی عدالت سے بچی کو ساہیوال سے واپس بلانے کی استدعا، بچی کی تحویل کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ فیصل آباد رات کے اوقات میں دھند اپنا اثر دکھانے لگی، شہری علاقوں میں دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے لگا۔ شہری علاقوں کی نسبت کھلے علاقوں میں دھند کی شدت زیادہ، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 ہفتوں کے دوران دھند کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈگری کی تصدیق سے متعلق خبردار کر دیا، ایجنٹس کی طرف سے بوگس سٹیمپس اور ٹکٹس لگانے کی شکایت ملی۔ ڈگری کی تصدیق کے لیے امیدوار خود HEC رابطہ کریں، جعلی سٹیمپ پر ڈگری ضبط کر لی جائے گی۔ کورونا وائرس کے اثرات کم کرنے کے لیے کوششیں جاری، واسا فیصل آباد اور یونیسیف کے تعاون سے سانویل اسکول اور کالج میں 2 ہینڈ واش بیسن لگا دیے گئے۔ کمشنر ثاقب منان نے افتتاح کیا، MD واسا جبار انور سمیت دیگر کی شرکت۔ پنجاب بھر میں یونیورسل ہیلتھ کارڈ کی فراہمی کا فیصلہ، وزیراعظم کی ہدایت پر صوبے کی مکمل آبادی کو ہیلتھ کارڈز ملیں گے۔ محکمہ صحت پنجاب کو منصوبے پر عمل درآمد کے لیے دسمبر 2021 ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ ابتدائی 6 ماہ کے حوالے سے 10 ارب درکار، محکمہ خزانہ اور صحت کے افسران نے فنڈنگ کے لیے سر جوڑ دیے۔ سپریم کورٹ نے زرعی یونیورسٹی کے VC کو کام سے روک دیا، 3 رکنی فل بینچ نے ڈاکٹر اقرار احمد خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حتمی فیصلے تک پرو وائس چانسلر انتظامی معاملات دیکھیں گے، سماعت کے دوران تقرری کا معاملہ بھی سرے گھورایا۔ نجی کالونیوں میں ڈیولپرز کی نہیں چلے گی، اب معیاری کام کرنا ہوگا، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی میٹیریل مانیٹرنگ کی منصوبہ بندی، ترقیاتی کاموں میں استعمال میٹیریل کی جانچ پڑتال کے لیے ٹیسٹنگ ہوگی، حتمی منظوری کے لیے مراسلہ حکومت کو بھیج دیا گیا۔ فیصل آباد اسٹیشن کا خسارہ 5 ماہ میں 20 کروڑ تک پہنچ گیا، محکمہ ریلوے ہدف پورا کرنے میں ناکام، خسارے میں ریکارڈ اضافہ، پنجاب میں 11 ارب 37 کروڑ 6 لاکھ 54 ہزار روپے خسارے کا سامنا۔ سستی چینی نہیں ملے گی، ناقص پالیسیز کی سزا عوام کو بھگتنا ہوگی، حکام نے درآمدی چینی ختم کرنے کے لیے مقامی چینی کی فروخت رکوا دی، ملکی سطح پر چینی کا ریٹ 75 روپے کلو پر آ گیا، سستی چینی خریدنی ہے تو پہلے 83 روپے کلو چینی پہلے ختم کرنا ہوگی، باریک چینی گاہک کی ڈیمانڈ نہیں، شوگر ڈیلر اسلم حلیم نے درآمدی چینی ناقص قرار دے دی۔ کین کمشنر زمان وٹو کا فیصل آباد کی شوگر ملز پر چھاپا، 3 شوگر ملز پر ٹیکس اور چینی چوری کا الزام، DC فیصل آباد کو شوگر ملز کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم، مدینہ شوگر ملز، تاندنیا والا شوگر ملز اور چنار شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی گئی۔
रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के मामले पर पेशरफ्त न हो सकी। अरासी रिकॉर्ड सेंटर्स में शहरियों की मुश्किलात अब भी बरकरार। एमपीए लतीफ नसर कहते हैं क्या पॉलिसी है वासे नहीं हो रही। कंप्यूटराइजेशन का फायदा न हुआ, सालीन पटवार कल्चर की वापसी चाहते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया लिंकेज की कायमा कमेटी का इजलास। सदारत सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी तल्लत ने की। तालीमी इदारों और इंडस्ट्री में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में सिर्फ एक दिन बाकी। रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद में टैक्स दहिंदगान की बड़ी तादाद मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर एफबीआर कल शाम तक टारगेट पूरा होने पर ये मुरमुर उम्मीद। दूसरी तरफ चीफ कमिश्नर्स को टैक्स रिफंड्स की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत जारी। केसेस पर इब्तदाई वर्किंग मुकम्मल होगी, हतमी मंजूरी बोर्ड देगा। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान की मिल्लत इंडस्ट्रियल स्टेट आमद। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सनतकारों और कारोबारी हजरात से मुलाकात की। मिल्लत इंडस्ट्रियल स्टेट में अस्पताल के कयाम समेत टूटी सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। डीसी टोबा का महकमे ज़राअत, लाइव स्टॉक, फिशरीज, वाटर मैनेजमेंट की कारकर्दगी का जायजा। मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने जारी स्कीमों पर ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास में मरकजी नायब सदर पीटीआई चौधरी अशफाक, एमपीए सईद अहमद सईदी समेत दीगर की शिरकत। महकमे सेहत फैसलाबाद के दर्जा चहारों मुलाजमीन के इंटरव्यूज, सेंट्री, पेट्रोल, सेंट्री वर्कर, प्लम्बर, फोटोकॉपी ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर शामिल। इंटरव्यू 10 दिसंबर तक जारी रहेंगे। सरकारी स्कूलों के लिए भी दर्जा चहारों मुलाजमीन के इंटरव्यूज शुरू कर दिए गए। महकमे सेहत जंग के दर्जा चहारों के इंटरव्यूज मुलतवी। टोबा पुलिस ने नवंबर में 866 मुकदमा दर्ज किए। डीपीओ उमर फारूक का डकैती और ज्यादती के मुल्ज़मान समेत कई गैंग पकड़ने का दावा। 201 इश्तिहारी गिरफ्तार। पकड़े गए 649 मुल्ज़मान से 44 लाख रिकवर। कार चोर गैंग से करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां बरामद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से चेयरमैन मरकजी उलमा काउंसिल पाकिस्तान साहबजादा मोहम्मद महमूद कासमी की मुलाकात। सिराजुल हक की वफात की और वहां वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूमा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के वफ्द की कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान से मुलाकात। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा ताहिरुल हसन ने वफ्द की क़यादत की। क़याम अमन के लिए इक़दामात, मजहबी हम आहंगी और कोरोना सुफीस पर तबादला ख्याल। चिनोट में सरकारी सतह पर नंबरदाराना एसोसिएशन के दफ्तर का क़याम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल ने इफ्तिताह किया। ज़िले सदर नंबरदारान मलिक अशरफ खोकर समेत दीगर ने शिरकत की। 65 साल से जायद उम्र खवातीन की माहाना माली इमदाद के लिए चिनोट में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। अब तक 1000 से जायद बुजुर्ग खवातीन के रजिस्ट्रेशन कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को जल्द खुसूसी कार्ड जारी करने की हिदायत। सिटी 41 की काविशों से चिनोट शहर रोशनियों से जगमगाने लगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने सरगोदा रोड समेत जुमरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स को फाल कर दिया। स्ट्रीट लाइट्स फाल होने पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। साबिक मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट और साबिक मेयर वारिंगटन रशीद की फैसलाबाद आमद और सिटी 41 ऑफिस का भी दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों में काम को सराहा। कहते हैं बैरून ममालिक बैठे पाकिस्तानी मुल्क के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोट की अहमियत उजागर करने के लिए तकरीबात। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शकील अहमद ने शुराका को आगाही दी। जंग के सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वहीद फिरोज की ब्रीफिंग। तोबा वॉक का भी एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साजिद उर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए मसीही बरादरी पुरजोश। फैसलाबाद के वारिसपुरा में क्रिसमस बाजार सज गया। क्रिसमस ट्रीज और सांता क्लॉज कॉस्ट्यूम समेत हर किस्म का सजावटी सामान दस्तयाब।
पूर्णियावाला में फुटबॉल सुपर लीग टूर्नामेंट का फाइनल मैच भागेवाला अल नूर क्लब ने हरल क्लब को शिकस्त से 2-4 कर दिया। फाइनल नवाही गांव चक 150 रुपये मधुआना में खेला गया। और फैसलाबाद सबीना थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा शर्तिया ब्याह लगा दिया गया। ड्रामा शहबाज रशीद की जानिब से डायरेक्ट किया गया। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत।